हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ नया क्रिएटर। नाम है मेरा यशी। हाँ, मैं इंडिया हूँ, लेकिन नाम ऐसा है अलेक्सा। और आज हम खेलने जा रहे हैं इम्पॉसिबल ऑबी। अब 2 मिनट के लिए बस वेट करिए, मैं अभी आया हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ना गेम बदल दी है, क्योंकि ना उस गेम में ना ग्लिचेस हो रहे थे, इसलिए मैंने इस गेम से शुरुआत की है। इस गेम का नाम है रेज क्विट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रेज क्विट करेंगे। हम तो बहुत मुश्किल से मुश्किल ऑफिस करके आए हैं। जो हाँ, स्टार्टिंग में उस गेम में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था मेरा, नीचे गिर के मरना। भाई मैंने इतना ज़्यादा खेला ना कि भैया ना बता ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा खेला है। जंप नहीं है? हाँ है। मेरे को ना सेकंड्स के लिए डर लग गया कि वही ये क्या हुआ। तो भाई ये पर्पल है, तो ये ना आगे जाके अलग भी कलर्स में बदलेंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है। क्योंकि ना ये गेम ना कॉपी गेम है। ये रोब्लॉक्स में बहुत सारे कॉपी गेम्स होते हैं जो ना एक्चुअली ना बताते नहीं, लेकिन हम ना देखते हैं। मैंने देखा है इस गेम को, मेरे छोटे भाई ने खेला है। और ना उसने बोला ना ये गेम खेलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बीच में मत आना, और मैं अब दूसरा ये गेम खेल रहा हूँ। तो उसने ठीक है बोल दिया। और ना वो बोल दिया कि भैया ये जो आप ये पर्पल वाला गेम खेल रहे हैं ना, वो ना कॉपी गेम है, ज़रा संभाल के रहना। क्योंकि ना हमारे यहाँ कॉपी गेम्स में ना ग्लिचेस होती है, इसीलिए उसने बोला कि भैया ध्यान से खेलना है, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। क्योंकि ना मेरे दोस्त का अकाउंट बैन हो गया, बैन हो गया। सुना, इसी वजह से वो बोल रहा था मेरे को कि भाई ये करूँ, भाई वो करूँ। साफ बोला नहीं भाई, ऐसा मत किया कर, पछताएगा। माना नहीं उसने, डायरेक्ट कर लिया उल्टी सीधी हरकतें। और भाई ना मेरा कैरेक्टर है 0 रोबक्स का, आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं। और भाई जिसको भी आना इनवाइट फ्रेंड्स में मेरे साथ, आप बस आपका अकाउंट का नाम बता दो और मैं भी बता दूंगा मेरा अकाउंट का नाम, मेरे इस प्लेयर का नाम बता दूंगा, और आप आ जाओ। आप इनवाइट भेज दो, मैं इनवाइट को ना ले लूँगा। सही में भाई झूठ बोल रहा। और भाई मैंने इतने सारे दोस्त भाई, बहुत सारे मैंने ना ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बनाया है, मैंने उनसे ना बात कर लिया पहले और तब जाके बनाया है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये गेम ना कॉपी गेम है, और पता नहीं क्यों बातों में भूल जाता हूँ। ये गेम कॉपी है, बहुत लायक होता है, और ना कभी पैसे भी चले जाते हैं इसकी समझ। मतलब कुछ भी खरीदने का दबा दिया, ओके शू
बाय बाय कुछ नहीं ओके दबा दिया छोड़ हो गया गायब कैसा रहता है तो गेम को खेलने कर सकते हैं आगे వస్తుంది. అవి కొండల్లో మనకి మామూలుగా జలపాతాల్లో వస్తుంది. అలా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. దీని మీద ఆధారపడి దీని కింద భూములన్నీ కూడా వ్యవసాయం చేస్తుంది. ఇక్కడ చూసారా ఇదంతా కూడా మనుషులే చేతులతో మిషనరీ ఏం లేకుండా మాన్యువల్ గా చేస్తున్నారు అనమాట. దీని కింద పెద్ద కాలం లాంటిది అవుతుంది. అక్కడ వెళ్ళి బట్టలు తుక్కోవటం ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ వచ్చి గిన్నెలు కడుక్కోవడం చేస్తారట. ఎందుకంటే వీళ్ళు నీళ్ళు పట్టుకొని తీసుకెళ్ళాలంటే కష్టం కదా, అవే తెచ్చుకొని కడుక్కొని తీసుకొని వెళ్తారు. ఇది కాఫీ మొక్కలు అయితే ఎలా ఉంటుందా అని టేస్ట్ చేస్తున్నాను. తీయగానే అనిపించింది, పక్కన తీగ కొంచెం కాఫీ టేస్ట్ అనిపించింది. ఇక్కడ మనకు అంతా కనిపించేది ఎక్కువ కాఫీ ఇలా పండిన కాయని కోసేస్తారట. ఇళ్ళ దగ్గర ఎండబెట్టేస్తారు. అది డార్క్ కలర్లో వచ్చింది. దాన్ని ఏదో మిషన్లో ఆడించి కాఫీ గింజల్లాగా తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను చూపించిన నీళ్ళే ఈ పొలాలన్నిటికీ నీళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు ఒకసారి వేసిన దాన్ని మళ్ళీ కూడా వేసుకుంటున్నారు. ఎప్పుడు ప్రతి ఋతువులో కూడా వీళ్ళకి నీళ్ళు అందుబాటులో ఉంటాయి. కింద అయితే మంచి పెద్ద కాలం ఉంది చూడండి, అక్కడ బట్టలు తుక్కుంటున్నారు. చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట నాకు. కాలువ నీళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటాయట. ఎక్కువ ఇప్పుడైతే నేను పైన చూపించిన దగ్గర మాత్రం 365 రోజులు నీళ్ళు ఉంటాయట. చిన్న చిన్న చేపలు కూడా ఉన్నాయి ఆ నీళ్ళల్లో. కాకపోతే ఒక ప్లాస్టిక్ అనేది నాకు కొంచెం అంటే ఇక్కడ కూడా ప్రకృతి అంతా నాశనం అయిపోతుందని అనిపిస్తుంది. మనం కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలి. అసలు నెసరీస్ని ఆపుకోవాలి అని కాదులే కానీ ఈ బాటిల్స్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే భూమి మీద ఒక లేయర్గా మనకు కనపడకుండా ఏర్పడిపోయి ఏదన్నా వర్షం పడినప్పుడు అది భూమికి తీసుకునే శక్తి కోల్పోయేలా చేస్తుంది. ఆ పంటల్లో పండినా కూడా ఆ నానో పార్టికల్స్ అన్ని మనకి ఫుడ్ లో వస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి వీళ్ళెవ్వరూ మందులు వేసి, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన వాళ్ళు వేసి చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారట. నేను మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు మందులు వేసి వ్యవసాయం చేయట్లేదు. వాళ్ళు గత్తం అంటారు, మనం ఎరువు అంటాం కదా, దాన్ని గత్తం అంటారు. అది వేసే చేసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి. అందుకే వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారనమాట. చూసారా ఎంత కష్టపడుతున్నారో గట్టు మీద నడవడానికి. అంటే అంతా బురద అయిపోయింది, జారిపోతుంది అనమాట. ఎక్కువ దేశీ ఆవులే ఉన్నాయండి, నాటు ఆవులే, వాళ్ళ ప్రాంతపు ఆవులే అనమాట అవి. రాజు మాత్రం అంత పేషెన్సీతో మాకు అన్నీ చూపిస్తున్నారు. పొద్దున్నే తినొచ్చాము, మధ్యాహ్నం అయింది. అలా ప్రకృతిలో తిరుగుతూ ఉంటే అసలు ముందు ఆకలి కూడా తెలియలేదు. మన తిమ్ము ఉండలేడు అనమాట ఆకలికి. తిమ్మోతికి ఏమైనా పెట్టిద్దామన్నా కూడా ఎక్కడ ఫుడ్ అనేది దొరకలేదు మాకు సరైన. ఇంకా ఈ బిస్కెట్స్ అవి ఇవి అయితే షాప్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ ఇంకా అవి అంటే ముందు ప్రయాణం ఉన్నాము, తర్వాత రోజు మేము బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఇవంతా కాఫీ అనమాట. మనకు పిచ్చి మొక్కలు పెరిగినట్టు వాళ్ళకి కాఫీ పెరుగుతుంది, కానీ దాన్ని ఏమో వాళ్ళు వేస్ట్ అవ్వనివ్వరు. అది కొంచెం రాగానే కొంచెం ఎరుపు రంగులోకి రాగానే, లేదా ఒక్కసారి కోసేసుకునే వాళ్ళు పచ్చ రంగులో కూడా మొత్తం కోసేస్తారు. ఇక్కడ 2 రకాల కాఫీ ఉంటుంది కదా, ఏదో 2 రకాలు చెప్పారు, బట్ పేర్లు అయితే గుర్తులేదు. కానీ కొంచెం పెద్దవి కొంచెం చిన్నవి, పెద్ద మొక్కలు అవుతాయి అట. కొన్ని మామూలుగా వృక్షాల్లో కొంచెం పెద్ద చెట్లు, కొన్ని ఏమో చిన్న చిన్నవి అవుతాయి. ఇది మందారం, అక్కడ చూసారా స్నేక్ ప్లాంట్. ఇవంతా మామూలుగా పిచ్చి మొక్కలు పెరిగినట్టు పెరిగి ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. కానీ వాతావరణం ఏంటంటే వాళ్ళు చలి విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆ చలి ఉండడం వల్లే వాళ్ళ
శరీరం అనేది మన శరీరానికంటే కూడా కొంచెం వాళ్ళు అది తట్టుకునేదానికి వీలుగా తయారవుతుంది. ఆ ప్రాంతంలో పచ్చడి చెట్ల మధ్య ప్రస్తుతానికి మంచి గాలి పీల్చుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. ఇది ఏదో అండి మన దగ్గర ముళ్ళకాయ ఉంటుంది కదా, ఉమ్మెత్త, అలా అనిపించింది కానీ కాయలేం అలా లేవు. పువ్వు మాత్రం చాలా బాగుంది. నేనైతే ఇది కొమ్మ తెచ్చుకుని నాటాను, బతికింది, చూపిస్తాను మీకు. బాగుంది, అంటే అలా వేలాడుతూ గంటల్లాగా బాగా అనిపించింది. ఇందులో 2-3 రంగులు కనిపించినాయి మాకు కదా, మన ఉమ్మెత్త పువ్వుని పోలి ఉంది కదా. ఇంక ఇదంతా కొండల్లోనేనమాట. నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో మళ్ళీ చెప్పాను, ఒక వీడియోలో 3500 కిలోమీటర్స్ అని చెప్పాను, అది తప్పు, ఫీట్లో ఉందట, నాకు తెలీదు. చూసారా, ప్రతి ఇంటి దగ్గర ఇలా మనకి కాఫీ గింజలు మాత్రం ఎండపోస్తుంది. ఈ ఇల్లు చాలా బాగా అనిపించింది, అంతా ఓల్డ్ మోడల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు వెళ్తుంది ఆ డోకు అన్నాను కదా, మనకి సొరకాయ మాదిరిగా ఉంటుంది, నాగస్వరం కాయ అంటారట, రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళే ఎవరు వాడట్లేదు దాన్ని. నేను తీసుకొచ్చాను, నాకైతే దొరికినాయి. కాబట్టి దానికోసం నేను చాలా కష్టపడ్డాను, వాళ్ళని కూడా చాలా కష్టపెట్టాను. వాళ్ళు నేను నడుస్తుంటే అసలుకి ఇట్లా నడుస్తున్నారు ఏంటండి, అల్పనేది లేకుండా, రోజు కొండలు ఎక్కుతారా మీరు అని అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే అది అంతా కూడా ఏటవాలుగా ఉంటుందన్నమాట. దిగేటప్పుడు ఓకే, కానీ ఎక్కేటప్పుడు మనం కొండెక్కినట్టే, అంతా చదరం చేసినా కూడా. ఎవరు అడిగితే ఇక్కడ ఉన్నాయి, అవి అక్కడ ఒక చెట్టు దగ్గర అల్లుకొని ఉన్నాయి అని చెప్పారు, అందుకని ఇటు వచ్చాము. ఇదంతా అడవి మాదిరి ఉన్నా కూడా ప్రతి ప్రదేశం ఎవరో ఒకళ్ళ కింద, అందుబాటులో ఉన్న ప్రదేశం వల్ల ఎవరో ఒకళ్ళ కింద ఉంటుంది. చూసారా, ఇక్కడ ఎవరో కూరగాయ మొక్కలు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నారన్నమాట. వాళ్ళకి ఆ గిరిజన బిడ్డలకి అట్లా చేసుకునే హక్కు కూడా ఉంది. అంటే పక్కన వాళ్ళది కాదు అనుకుంటే ఇక్కడ కొండల మీద పోడు వ్యవసాయం అని చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నీళ్లు ఉంటే ఆ దగ్గరలో చూసుకొని అక్కడ చిన్న గుడి చేసుకొని అక్కడ ఉండి వ్యవసాయం చేసుకొని ఒక ఫ్యామిలీ ఆ పంటను తీసుకొని వస్తారనమాట. మళ్ళీ ఈసారి వాళ్ళు వేరే దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇంతకు ముందు అలా పోడు వ్యవసాయం అనేది ఎక్కువగా ఉండేది. వీళ్ళందరూ ఇలా సెటిల్ అయింది కూడా అలా వ్యవసాయం చేస్తూ వచ్చి నీటి చలమలు ఉన్న దగ్గర సెట్ అయ్యారు. సో ఫైనల్లీ ఐ గాట్ ఇట్. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచి ఇవి తెచ్చుకోవాలని అనుకున్నాను, తెచ్చుకున్నాను, విత్తనాలు నాటుకున్నాను, అవి మొలిచినవి కూడా. అంటే కొంచెం చిన్న 2 అంగుళాలు ఎత్తాయి, వాటిని జాగ్రత్తగా. ఇది కూడా కాఫీ అయితే అవి రాళ్ళనియే తెచ్చుకున్నాము. చాలా పైకి, చాలా ఎత్తులో అల్లుకొని ఉన్నాయి. పక్కన మన ఎడమ చేతి పక్కన ఉన్నది పసుపు తోట. రాజుకు మాత్రం నేను బాగా సాటిస్ఫై అయిన విషయం ఇదేనండి. నాకు ఇవి కావాలి అని అనుకున్నా, అంటే ఇవి అంతరించిపోతున్నాయి. మనం తీసుకొస్తే ఇప్పుడేమో నేను తీసుకొస్తే నా నుంచి కొంతమంది ఎవరో ఒకరు విత్తనాలు తీసుకుంటారు, అది కూడా ఒక కాయలా, కానీ యూసేజ్ ఏమి ఉండదు అనుకుంటారు. అంటే తినరు. తినేదైతే వాళ్ళైనా కూడా పండించుకునే వాళ్ళే, ఇది తినరు. కాకపోతే ఇలా గెంటల్లాగా, చిన్న పక్షుల గూడుల్లాగా, లేదంటే వాటర్ బాటిల్స్ లాగా, వీటిలాగా మనం ఏదన్నా క్రియేటివిటీతో చేసుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అవన్నీ కింద పండివే. పైకి అసలుకి చెట్టు జీలుగా చెట్టుకి అల్లుకొని ఉంది. జీలుగా అనేది ఒక చెట్టట, ఇక్కడికి వచ్చినాకే తెలిసింది నాకు. అది కూడా జీలుగు కళ్ళు ఉంటుందట, మనకి తాటి కళ్ళు ఎలా ఉంటుందో అలా జీలుగు కళ్ళు. అది చూడటానికి కూడా మనకి కొబ్బరి ఆకుల్లాగా కొద్దిగా అలా ఉందన్నమాట. కొబ్బరి చెట్టుని పోలి ఉన్నది. ఆ జీలుగ చెట్టుకి పైకి అల్లుకొని ఉందన్నమాట. వాళ్ళైతే మీరేనండి అడుగుతుంది, ఎవరు దీన్ని మా దగ్గరే వాడేవాళ్ళు లేరు, ఎవరో ఎక్కడో ఇంకా వెనకటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇది జీలుగ చెట్టు. ఇంక ఇది పసుపు పంట అనమాట. వాళ్ళు పెద్దగా వేసిన తర్వాత దాని మీదే వర్క్ చేయరండి, వాళ్ళ పనులకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత హార్వెస్టింగ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చి దాన్ని వర్క్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకొని దాన్ని అమ్ముకుంటారు. ఇది వచ్చేసి ఇదంతా పైనాపిల్. ఇంక ఇది అంతా అడవి మీదే ఉన్నట్టు, ఇదంతా ఒకళ్ళ భూమి అంట. అంటే అట్లానే ఉంటుంది, అందరికీ భూములు ఉంటాయి ఇక్కడ. అది ఒకవేళ ఎవరికన్నా లేకపోయినా గవర్నమెంట్కి అర్జీ పెట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుందట.
ఇక్కడ ఏదైనా వ్యవసాయం చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఇస్తున్నారు. కాకపోతే ఎవరికి ఇక్కడ వాళ్ళకి తప్పితే బయట వాళ్ళకి అమ్మకూడదు ఇలాంటి రూల్స్ ఏమి ఉన్నాయని చెప్పారు. అంటే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొని అంటే ఫామ్ హౌస్ లా కట్టి అక్కడంతా మళ్ళీ పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తారని మరి ఎందుకని నాకు తెలియదు. ఈ పైనాపిల్ తోట చూసారా అయిపోయింది, ఇప్పుడు లేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి మంచి పంటల్లో పైనాపిల్ ఒకటి, పనస ఒకటి. నేను చెప్పాను కదా మన రాజేష్ గారు పనస ఏమో డ్రై చేసి వాటిని పనస పొట్టు బిర్యానీ చేసుకోవడానికి అట్లా చేయటం, పైనాపిల్ అయితేనేమో పైనాపిల్స్ వచ్చిన సీజన్లో తీసుకొని వాటి నుంచి జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అలా జ్యూస్ లాగా ప్రిపేర్ చేయటం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు చాలా చీప్గా వస్తాయట, 2-3 రూపాయలకు కూడా ఒకటి అన్నట్టు వస్తాయట సీజన్లో. మనకి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయో కదా. కాబట్టి దాన్ని అక్కడ ఒక కాయ అక్కడ ఒక కాయ ఉంది చూడండి, మొక్కకి ఒకటే వస్తుంది. అందుకే ఇంత పెద్ద తోటలాగా ఏర్పడిపోయి ఉంది. నేను ఈ మొక్కలు కూడా తెచ్చుకున్నాను అడిగి, మొక్కలు ఇంటి దగ్గర పెట్టాను. అంటే మన దగ్గర అయినా పైనాపిల్ 5 పెడితే వస్తుంది. కాకపోతే నేను ఎందుకు తెచ్చుకున్నానంటే అక్కడ వాటి టేస్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి. ఈ భూమిలో ఉన్న రుచి వస్తుందిలేండి, మన దగ్గర మళ్ళీ మన భూమి రుచి వస్తుంది. ఇది పుట్టమన్ను అయితే ఇది నేల ఎంతో సారవంతం అయితే తప్పితే అక్కడ ఇలాంటి పుట్ట పెట్టవచ్చు. అసలు ఆ మట్టి మనకి చాలా ఔషధ విలువలతో కూడిందట, చాలా రోగాలు తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఆ మట్టి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద మామిడి చెట్లు, ఇప్పుడు మళ్ళీ అంతంత మామిడి చెట్లు నేను ఇక్కడే చూశాను. చూసారా అవన్నీ రాలుతాయట, రాలితే తెచ్చుకోవటమే. ఎక్కి కోసుకోగలిగిన కాడికి కోస్తారట. కానీ చూడండి ఆకాశంలో ఉన్నాయి, అంత ఎత్తు ఎక్కలేరు కదా, కొయ్యగలిగినవి కోస్తారట. వేరే రాళ్ళని అందరూ తీసుకెళ్ళి అమ్ముకోవడం అలా చేస్తారట. ఎట్టకేళ్ళకి అనుకున్నది సాధించేసానండి. నేనైతే ఎస్పెషల్లీ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానో అవి దొరికినందుకు. ఎందుకు అంటే ఏమో తెలీదు. ఇంకా ఇట్లా వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏదైనా కొత్త మొక్కలు ఏదైనా కనపడితే తీసుకొని వద్దాము అని చూసుకుంటూ వస్తున్నాను. నా దగ్గర నాటుకుందాము, చాలా ప్లేస్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి. అది పిల్లలు ఆడుకునే గదలాగా, లేదా చిన్నపిల్లలకి ఇలా ఇలా ఆడిస్తాం కదా, గిలక్కాయలు అంటారు, వాటిలాగా కూడా ఉపయోగపడేలాగా ఉంది ఆ కాయ. అంత బాగుంది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి కాకపోతే ఇంకా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ముందు కూడా ఇంకా స్ట్రాబెర్రీ తోటలకి వాటికి వెళ్ళాము. అది తర్వాత వచ్చే వీడియోస్లో మీకు చూపిస్తాను. కాకపోతే ఇలా తిరగాలంటే ఏంటంటే ఒక అన్నం క్యారేజ్ పెట్టుకొని వచ్చేసేస్తే చక్కగా ఈ చెట్ల కింద కూర్చొని తినొచ్చు. అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. సరే అండి, ఈరోజు వీడియో ఇది. మళ్ళీ నా తర్వాత వీడియోలో కలుస్తాను. जैसे ये मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, आपका फोन 2 मिनट, बस 2 मिनट इसी वक्त आया। हाँ सो भाई वो ना प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, क्या कहते हैं, ये म्यूज़िक चेंज हो रहा था इसका, इसीलिए ये रुक गया था गाना। कुछ मेरे को ना अभी पता लगा। मेरा भाई तो बोला छोटा भाई वो ज़्यादा रोब्लॉक्स खेलता है, तो उसने बोला, मैंने पूछा ये क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है। उसने बोल दिया अबे देखना ज़रा गाना चेंज हो रहा होगा उसकी। सो मैंने फट से चेक किया, हाँ गाना ही चेंज हो रहा था। तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मेरे को रुकना पड़ेगा और मैं इसका ना नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगा। और भाई लाइक
सब्सक्राइब मत भूलना करना, और ऐसे धांसूदार वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल ज़रूर आना। तब तक के लिए बाय बाय।